पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत करते हाँ जी दोस्तों ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ सूबे पंजाब ਤੇ देश ਦੀਆਂ खास ਤੇ अहम खबरों का खास बुलेटिन लैके हाजिर हो गए हाँ जी दोस्तों तमाम खबरां तुहाडे नाल सांझियां करांगे। उस तो पहला तुहानू छोटी जी बेनती करते हाँ, जेकर चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लवो तां जो सूबे पंजाब ते देश की कोई भी खबर तुहाडे तो मिस ना होवे। जी दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हाँ। स्कूली बच्चों की तरह हुण बजुर्गों को भी मिलेगा मिड डे मील, सरकार जल्द लियावेगी स्कीम। जी दोस्तों स्कूली बच्चों वांग सरकार हुण बेसहारा बजुर्गों के लिए भी मिड डे मील की तैयारी कर रही है। अगस्त तो देश के कुछ चुणवीं स्थानक सरकारां ते ग्राम पंचायतों तो बजुर्गों लिए इस मिड डे मील योजना की शुरुआत करने की तैयारी है। 3 तो 4 साल में इसनूं समूचे देश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। समाजिक न्याय ते अधिकारक मंत्रालय ने बजुर्गों को दोपहर का भोजन मुहैया करवाउण दी इस योजना का रोडमैप फिलहाल तैयार कर लिया है। इस योजना के लिए बजट में शुरुआती तौर पर लगभग 40 करोड़ रुपए राखवे रखे गए हैं। इस पोषण मुहिम लिए इस रकम सिटीजन वैलफेयर फंड तो ली गई है। तो यह फंड बैंकों ते वित्तीय संस्थावां की अनकलेम्ड मनी नाल बनाया गया है। मौजूदा समय यह फंड हज़ारां करोड़ रुपए का है। दोस्तों तुहानू दस दईए कि मौजूदा समय दे विच देश विच बजुर्गों की गिनती लगभग 12 करोड़ है। तो 2050 तक यह गिनती 31 करोड़ होने का अंदाजा लगाया गया है। जी दोस्तों अगली खबर देखते हाँ। NHM मुलाजम कल ड्यूटी ते ना परते तो जाएगी नौकरी, सरकार की दो टूक। नैशनल हैल्थ मिशन मुलाजमान की लगातार चल रही हड़ताल के चलते पंजाब सरकार सख्त होंदी नज़र आ रही है। पंजाब के मिशन डायरैक्टर ने स्पष्ट किया कि हड़ताल से चल रहे जोड़े मुलाजम 10 मई दिन सोमवार सवेर 10 बजे ड्यूटी से ना परते तो उन्हों का कंट्रैक्ट रद्द करके सेवावां खत्म कर दित्तियां जाणगियां, यानी कि उन्होंने नौकरी तो बाहर कर दिता जाएगा। मिशन डायरैक्टर NSHM वालों जारी हुक्मां के मुताबक संबंधित अधिकारियों वालों लए गए फैसले अनुसार सेवावां समाप्त करने के नाल उन्होंने इस तो बाद सेहत विभाग की किसी भी असामी लिए नहीं विचारिया जाएगा। महकमा उन्होंने खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा। दरअसल कई सालों तो सेहत महकमे में NHM तहत सेवावां निभा रहे डॉक्टर, नर्सां ते होर स्टाफ बहुत घट तनख्वाह ते काम कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान लगातार इन्हां दीयां सेवावां जारी चल रही सन, पर हुण नौकरी पक्की करन, पूरी तनख्वाह वर्गियां मंगां मनवाउण दे लई सरकार ते दबाव बनाउण वजों वो हड़ताल ते चल रहे हैं। जी दोस्तों अगली खबर देखते हैं। कोरोना मरीजों के लाए 500 जाली रेमडेसिविर के टीके, कईयां दी गई जान। जबलपुर विखे नकली रेमडेसिविर टीके के मामले में पुलिस ने शहर के नामवर उद्योगपति ते सिटी हस्पताल के डायरैक्टर सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। मोखा ते कोविड के मरीजों को 500 जाली रेमडेसिविर टीके लगाने का दोष है। इन्हां विचों बहुत सारे मरीजों की मौत होने का खदशा भी है। पुलिस टीमां सरबजीत की भाल भी कर रही हैं। महत्वपूर्ण गल यह है कि पिछले दिनों में गुजरात पुलिस ने संपन्न जैन को जाली रेमडेसिविर मामले में गिरफ्तार किया सी। उसने पुछगिछ में सरबजीत सिंह मोखा का नाम लिया सी, जिस तो बाद पुलिस ने 48 घंटिया के अंदर अंदर जाली टीके लगाने की चेन का पर्दाफाश किया। जांच में पता लगा कि सरबजीत ने इंदौर तो 500 जाली टीके मंगवाए सन। ये टीके उसके हस्पताल में दाखिल मरीजों को दिते गए सन ते उन्हां दी जिंदगी नाल वड्डी गेम भी खेडी गई। देर रात जबलपुर के ओमती थाना पुलिस ने इस मामले में आपदा प्रबंधन एक्ट ते ड्रग्स ते कॉस्मैटिक्स एक्ट दीयां वख-वख धारावां के तहत 274, 275, 308, 420 के तहत इस दे विरुद्ध मामला भी दर्ज कर दिता है। जी दोस्तों अगली खबर देखते हैं। EDLI स्कीम तहत PF कर्मचारियों की मौत होने ते 5 लाख की बजाय हुण मिलणगे इन्ने रुपए। कोरोना महामारी के इस दौर में जे किसी भविख निधि अंशदाता की कोरोना इन्फैक्शन कारण मौत हो जाती है तो उन्होंने वारसां नूं भविख निधि कर्मचारी संगठन वालों 7 लाख रुपए मिलणगे। हालांकि इसके लिए नियम है कि जिस कंपनी में PF अंशदाता काम कर रहा है उत्थे 12 महीने का सेवा काल पूरा हो चुका होवे ते 15,000 रुपए तक की तनख्वाह मिल रही होवे। दरअसल EPF की इंपलॉय डिपॉजिट लिंकड इंश्योरेंस स्कीम के तहत उक्त राशि दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कई अंशदातावां का कोरोना इन्फैक्शन के कारण देहांत हो गया। उस तो बाद अंशदाता के परिवारक मैंबरों ने इस स्कीम तहत अपलाई भी किया है, जिन्हों का भुगतान किया जा रहा है।
ਇੰਪਲੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀਐਫ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੰਸ਼ਦਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ EDLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PF ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਦਰਾ ਕੰਪਨੀ। ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 250 ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਡੇਲਾਏ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 53ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 56ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਡੇਲਾਵੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੰਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਕ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਸਟਕੋ ਹੋਲਸੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਵਾਰਾਜ ਗਰੁੱਪ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ 7 ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 1 ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ 2 ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੇਲਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ 41.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜੀਆ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਫਰੂਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢਾ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਗਨੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੂਟਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਰਟ 1 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ SHO ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ SHO ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧੇ ਰੇਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 26 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 31 ਤੋਂ 35 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ₹1.13 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ₹1.33 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਘਟਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 22 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 30 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 61 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ। ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਰਗੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੈਲ, HP, Xiaomi, Oppo, Vivo ਤੇ Lenovo ਦੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੀਕਰ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਈਅਰਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ US ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ WUPC ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲ, HP, Xiaomi, Oppo, Vivo ਤੇ Lenovo ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ। 78 ਸਾਲਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੈਕਸ ਲਾਈਵ ਗਲੋਬਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ।
ਗੂਗਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੂਗਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 GB ਦੇ ਮੁਫਤ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।